imagination and life to everything. Let us all listen to the song of reading books, our gem of Velamal Academy. When I am reading, I am succeeding. I will pick up a book and take a look. My mind just starts to grow. When I am reading, I feel free and turning pages, bending edges with my friends on my own. I love to read. I love to read. I love to read. I love to read and read and read and read and read and I love to read. I love to read. I love to read. I love to read and read and read and read and read and I love to read. I love to read. I love to read. I love to read and read and read and read and read and I love to read. Any type of book, any type of thing, study the pictures, see the colors and find out what they mean. Any type of book, any type of thing, study the pictures, see the colors and find out what they mean. And I am reading, I am succeeding, I am pick up a book and take a look. My mind has started to grow. And I am reading, I feel so free and turning pages, bending edges with my friends on my own. I love to read. I love to read. I love to read. I love to read and read and read and read and read. I love to read. I love to read. I love to read. I love to read. I am responsible for what I say. I am not responsible for what you understand. I repeat once again, some people say that I am responsible for what I say. I am not responsible for what you understand. Hope you all have understood. Here comes a class of students to enact the skit. Mind your language. Students, today we shall learn the basics of letter writing. But miss, I learned how to write letters when I was in first standard. Here I will show you. Not those letters, Manshika. Sit down. I mean, writing your letters to actual people to tell them about your life. But miss, why do we need those letters to do that? We have Facebook. Manshika, phones are not allowed in the classroom. Sit down. Now open your notebook and write a letter to your grandmother what you did in your holidays. But miss, what now, Manshika? I live with my grandmother. She already knows what I did in my holidays. Fine. Then write a letter to your aunt telling her about your new bicycle. I am getting a new bicycle. What a great surprise. How do you know, miss? No, Manshika, you are not getting a new bicycle. Then how can I lie to my aunt in the letter, miss? Manshika, then just write a letter to anybody you need to talk to. Miss, no more questions, only writing. Everyone write the letter as homework and bring it tomorrow. Yes, miss. But miss, I need to just do what I told you. The next day morning. Okay class, I hope you have all done your homework. What about you, Manshika? Have you written your letter? Yes, miss. Good. Now come here and read it out to the class. Okay, miss. Who have you written your letter to? I have written it to you, miss. Me? Yes, miss. You asked me to write to someone I need to talk to, so I written it to you, miss. Then read it out then. Dear miss, I am writing you this letter to ask if I can write this letter to my cousin in a twinkle town. Manshika, do you think this is a joke? But miss, you couldn't answer my question. I thought I could write a letter and clarify. Manshika, enough of this nonsense. Please get a note from your mother tomorrow. What should my mother write a note about? Should she tell about her summer holidays? Manshika!
What is it? I'm coming here for to be learning the English. Oh, yes. Oh no, I am actually. Yes, you wish to join on a new class. English as a foreign language. Yes, please. Okay, go to the corridor, till up to the bottom, and waiting room right. Understand? Oh no. Okay, down the corridor. Down the corridor. Good. Turn left, turn right. You are confusing me. Turn left or right. Thank you. Thank you. And your language. Scene 3. You're committing a mistake. Mistake? Yes, please. You're not blind. You're blind. You're white. Oh no, my name is John. I'm a teacher. But you should all like to sit down. Sit down. Sit down, I told. For what? Have a seat. Oh, yes. Oh no. Thank you. Your language. Scene 4. What is your name? Oh no, what is not my name? What is your name? I am telling you what is not my name. You, what is his name? Yeah. Oh, Mr. Nair? That is not his name. You asked me if his name is what, and I tell you, yeah, what is not his name, but also not mine. I am going on the way. What is his name? Absolutely not. Not what? That is correct. What is your name? Wrong again. He is not here. Who is not here? What? Pardon? What is not here but either? Thank you. Thank you. Language. Scene 5. Please? Oh, here coffee. Hot water. Hot water. Yes, please. I bring my own tea bag. But you can't do that. But I am already doing that. I am starting economy, right? But the tea bag has already been used. Yes, definitely. I am making 3 cups of tea out of 1 tea bag. Well, I'm sorry, you can't make your own tea. Oh, then I am not having any at all next. Who is next? Myself, my little flower. How beautiful you looking today. Just like Cleopatra. Are you talking to me? Yes. No. No, what? No, whatever you are, after it is nothing. Well, maybe one just little thing. You see, the little told me the money. Thank you. Scene 6. Yes, for what? Is this a reception? When did we get married? I am not getting married. This is friendless. What do you want? I am looking for a job. I read in the newspaper that there is an interview being held. Yes, take a right and go to the third room on the left. Thank you. Congratulations once again, huh? Please take a seat. What are you doing? Taking a seat, ma'am. You are sitting on a chair. Are you chairwoman? Just sit on your chair. What will you have? A job. I mean tea or coffee? Forgot it. What is your name? It's Guna. Good. And Guna, are you single? Yes, yes. But the lady outside is married. She has a reception. Okay. Do you have any hobbies? Do you play sports or games? I love playing games. One game I like is hide and seek. 1, 2, 3. Not my game. What is wrong with you? I don't want to play any game right now. Come back here. Sorry. Where do you see yourself in 5 years' time? Ma'am, I see myself being 5 years older. Do you think this is a job? No, ma'am. This is an interview. But this is your job. Why the chicken cross the road? Ahaha. How do you expect this interview to work out? Ma'am, I have to work out in an interview? I didn't know. Otherwise, I would bring my gym clothes. Out. Out! Who got out? Is there any cricket match? How do you... Leave this office before I call the police. Oh, we are playing charcoal. 1, 2, 3. Not my day. Thanks.
மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அறத்துப்பால், பொருட்பால், இன்பத்துப்பால் என என் ஐயன் அன்பால் எழுத தமிழே நீ பெண்பால் என இணைத்தே உன்னை அன்பால் தினம் தொழுதும் என திருவள்ளுவராக நடிக்க வருகிறார் 5ஆம் வகுப்பு மாணவன். நான் திருவள்ளுவர். எனக்கு ஆதிபகவன் ஆவார். இதனால் முதல் பிறந்தே அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முகற்றே உள்ளது என என் பெற்றோரை சிறப்பித்திருக்கிறேன். 15 கணக்கு நூல்களில் ஒன்று திருக்குறள். அறம், பொருள், இன்பம் என்னும் முப்பிரிவுகளை உடையது. இதில் 133 அதிகாரங்களும் 1330 குறட்பாக்களும் உள்ளன. உலகில் அனைவரும் பின்பற்றத்தக்க சிறந்த அறிநெறி கருத்துக்கள் இந்த நூலில் உள்ளதால் உலக பொதுமறை என போற்றப்படுகிறது. வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்த வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு பாரதியார் என்னை சிறப்பித்து பாடினார். வள்ளுவனை பெற்றதால் பெற்றதே புகழ் வைகமே. நன்றி. சீராட்டி வருடங்கள் 2000 கடந்தாலும் அவளின் புகழ் மறையவில்லை. குறுமகள் இளையவனியாக வருகிறாள் 4ஆம் வகுப்பு மாணவி. நான் தமிழ் சங்க இலக்கியத்தில் குறிப்பிடப்படும் அறியப்பட்ட கதாபாத்திரங்களில் ஒருவர். நான் கோவை மரபின் கண்ணகியின் தாயார். நான் 15க்கும் மேற்பட்ட பாடல்கள் சங்க காலத்தில் பாடியுள்ளேன். நான் பழங்குடி குறுவர் சமூகத்தை சார்ந்தவர். தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்கும் எனது பங்களிப்பை பாராட்டி 12ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் எனது பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. தமிழ் புலவரின் பெருமையை மக்களுக்கும் எடுத்துரைக்கும் விதமாக எனது முச்சங்கம் வளர்ந்த என் மதுரையில் என் புகழ் கூறப்படுகிறது. தமர்த்தன் தப்பின் அது நோன்றலும் பிறர்க்கை அரவு தான் ஆடுதலும் படைப்பழி தாரா மைந்தனின் ஆவலும் வேந்துடை அவையத்து ஓங்கு நடத்தலும் நும்மோர்க்கு தருவன அல்ல. நன்றி. தாயாக மாறிவிட்டோம், பெண்ணே அடையாளம் கொள் என மதுரையை திரும்பி பார்க்க வைத்த கண்ணகி பற்றி நடித்து காட்ட வருகிறாள் 9ஆம் வகுப்பு மாணவி. நீதியின் இலக்கணமாய் பெற்ற பெருமை கொண்ட திரு மாவளவன் கரிகால சோழனின் பூமகாரர் எனது ஊர் பெருவணிகர் மாசாத்துவனின் மருமகள். என் பெயர் கண்ணகி. நீதி நடுவன் நெடுஞ்செய பாண்டியனே துணிந்தை கொண்டிருக்க வந்திருக்கும் கண்ணகி உனது கொடுங்கோலில் அவசர திருப்புக்கு அழகி கோயிலுண்ட கோவலன் மனைவி என்பதையும் அறிந்திடுக அரசே, அறிந்திடுக. போதும் யாகாவரேனும் நான் காக்க மன்னா, நான் காக்க யார் கல்வன்? என் கணவரா கல்வன்? இல்லை இல்லை, கொற்றவரே குஞ்சர முற்பவனை எண்ணிப்பார். குழு மண்டபத்தில் விசாரிக்கப்பட வேண்டிய வழக்கு கோயில் மண்டபத்தோடு முடிவதென்ன? சிந்தியுங்கள், நன்றாக சிந்தியுங்கள். குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் வெறுப்புகளுக்கு மதிப்பு தராமல் அவ்வளவு அவசரமாக நடைபெறுவேனோ? இதற்கு பேரா நியாயம்? இதற்கு பேரா நீதி? இதற்கு பேரா அறம் காக்கும் மன்னா? இது கோப்பரதேவின் சிலம்பு அல்ல, கோவலதேவி என்னுடைய சிலம்பு. உன்னை யார் நம்ப சொல்கிறார்? நீ யார் நம்புவதற்கு? உண்மையை வழக்குறை வைத்தவன் நான், குற்றவாளி நீ. அதனால் தீர்ப்பளிக்கும் உரிமை உன் கையில் இல்லை. இதோ இருக்கின்றார்கள் பெருந்தன்மையுள்ள பெரியோர்கள். இவர்கள் ஒரு குற்றம் நல்ல தீர்ப்பு. கோப்பரதேவின் சிலம்பை கோவலன் திருநான் என்பதை குற்றச்சாட்டு. அதற்கு ஆராயாமல் மரண தண்டனை. இதுவே என் வழக்கு. இதற்கு இணையான மற்றொரு சிலம்பைதான் என் மனவாளன் விற்க வந்தான். மகா பாவிகள் அவரை கொன்று குவித்து விட்டார்கள். மதுரை பாண்டியா, உனக்கு என்ன சந்தேகம் இருந்தால் உன் மனைவி அணிந்து இந்த பழைய சிலம்பில் உள்ள பிறர்கள் மாணிக்கங்களா முத்துக்களா? என் சிலம்பிலே உள்ளது மாணிக்கங்கள். அடுத்த சிலம்பு மாணிக்கங்கள். மாணிக்கங்கள் அல்ல, ரத்த துளிகள். தர்மத்தின் மணிகின்ற ரத்த துளிகள். மதுரை பாண்டியா, இதற்கு என்ன பதில்? பெரும் சான்றோர்களே, தலை தொங்கி விட்டதா? வாய் அடைத்து விட்டதா? நீதி கவிழ்ந்து விட்டதா? மதுரை பாண்டியா, 1000 பேர் எதிர்த்து வந்தாலும் அண்ணாதி தலைக்குடியாமல் நடத்த முடியும். படை வீரம் எங்கே? கம்பீரம் எங்கே? வெற்றி திறப்பாடு எங்கே? மன்னா, மாசுப்படுவோம் மாநிலம் புரிந்தவனுக்கு மாமலகம் எதற்காக? வேந்தகர் குலத்திற்கு அழிவதற்கு வந்தவனுக்கு வெண்கொற்று எதற்காக? அழியட்டும், ஒளியட்டும், எல்லாம் அழியட்டும். என்னத்தை மூன்று நெருப்பு அழியாவிடு. அழியட்டும், ஒளியட்டும், எல்லாம் அழியட்டும். இன்று பயிலும் மாணவர்கள் நாடு காக்கும் தலைவர்களாக நாளை வளர தித்திக்கும் தேன் தமிழ் திக்கட்டும் பரவட்டும் என வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் நாயக நடிக்க வருகிறார் 1ஆம் வகுப்பு மாணவர். வணக்கம்.
எதற்கு கேட்கின்றீர்கள்? யாரை கேட்கின்றீர்கள்? போரடித்து நிற்குமிக்க உவர் கூட்டம் பரங்கின் உடலையும் போரடித்தும் தலை நெற்கதிர்களை குவித்துவிடும். ஜாக்கிரதை. நன்றி. வைக்க வருகிறார்கள் எங்கள் பள்ளி மாணவர்கள். பிரணவ் தேஜ், அமைச்சர், அதியமான், ஔவையார், தொண்டைமான், படைத்தளபதி. தன் நாட்டு மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு நான் எல்லாம் சிந்தித்து நல்லாட்சி செய்யும் அதியமான் வேணுமா நஞ்சியே வணக்கம். மிகுந்த ஞானமும் புலமையும் கொண்டவரே, அருந்தமிழ் கவிதைகளால் அனைவரையும் கவர்ந்த அவ்வையே, வாருங்கள் வாருங்கள், உங்கள் வரவு நல்வரவாகுக. நன்றி மன்னா. ஊருலக சென்று மக்களையும் மன்னர்களையும் கவிதைகளால் மகிழ்வித்து தமிழ் தொண்டாட்டி வந்த என்னை உன் அன்பினால் கட்டி போட்டு விட்டாய். நானும் நீண்ட காலமாக உன் அரண்மனையிலே தங்கிவிட்டேன். நீங்கள் என் அரண்மனையில் தங்கியிருப்ப கிடைத்த பெரும் பேரல்லவா? மிக்க மகிழ்ச்சி மன்னா. காலையில் இருந்து அரண்மனையில் உன்னை காணவில்லையே, எங்கே சென்றிருந்தாய்? காட்டிற்கு சென்றிருந்தேன். காட்டில் என்னை சந்தித்த பழங்குடியினர் இந்த கனியை கொடுத்தனர். இதை நீங்கள் உண்ண வேண்டும் என்று கொண்டு வந்த தாயை சுவைத்து பாருங்கள். நீ தரும் கனி என்றால் அது சுவையாக தான் இருக்கும். பல கடல்களுக்கும் அப்பால் இங்கு வெகு தொலைவில் வளர்ந்திருந்த கரும்பினை கொண்டு வந்து தமிழ்நாட்டை விளைவித்தவர்கள் உன் முன்னோர்கள் அல்லவா? தாயே, தாங்கள் பேச்சு அந்த கரும்பை விட இனிக்கிறது. இதோ இந்த கனியை சுவைத்து பாருங்கள். அடடா, என்ன சுவை என்ன சுவை! இவ்வளவு சுவையுடைய கனியை நான் இன்று வரை உண்டதே இல்லை. என்ன கனி இது? இது நெல்லிக்கனியின் ஒரு வகை, அரிதானது. தாயே, நமது அரசர் எளிதாக கூறிவிட்டார். பழங்குடி மக்கள் அவருக்கு ஒரு அரிய வகையை கருப்பு நெல்லிக்கனியை கொடுத்தார். அந்த அதிசய கனிக்கு இளமையை அளித்து நீண்ட நாள் நோய் நொடியின்றி வாழ வைக்கும் சக்தி உடையது. அதியமானே, என்ன காரியம் செய்து விட்டாய்? நாட்டு மக்களையும் காக்கும் பொறுப்புடைய நீ இதனை உண்ணாமல் எனக்கு கொடுத்து விட்டாயே. இக்கனியின் மகிமை எனக்கு முன்பே தெரிந்திருந்தால் இதனை நான் உண்ணாமல் உன்னை அல்லவா உண்ண வைத்திருப்பேன். தாயே, இதை நான் உண்டு நீண்ட காலம் வாழ்ந்தால் நானும் என் மக்களும் மட்டும்தான் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம். இதை தாங்கள் உண்ணந்தால் நீங்கள் பாடும் பாடல்கள் மற்றும் எழுதும் நூல்கள் மூலமாக பின்வரும் தலைமுறைகளும் அது வாழ வைக்கும். அதனால் தான் நான் எதுவும் கூறாமல் உங்களை உண்ணச் செய்தேன். அன்பு சிறந்த அதியமானே, சுடவிடும் உன் முகத்தில் இன்று கவலையுடன் கவிழ்ந்திருப்பதற்கு காரணம் என்னவோ? இன்று காலை ஒற்றர்கள் கொண்டு வந்த செய்தி என் மனதில் சிறு கலக்கத்தை ஏற்படுத்திவிட்டது. அப்படி என்ன செய்தி அதிகாரிகள் கொண்டு வந்தனர்? என் மீது பகை கொண்ட தொண்டைமான் என் நாட்டின் மீது படையெடுத்து வரும்படி ஏற்பாடு செய்து விட்டானாம். நம் தலைமேல் போர் முயற்சிகள் சூழ்ந்து விட்டன. ஆனாலும் ஏன் இந்த கலக்கம்? அவ்வையே, தமிழ் மூதாட்டியே, நான் எத்தனையோ போர்க்களங்களை கண்டவன், பகைவனை வென்றவன். இது தாங்கள் அறிந்ததே. ஒவ்வொரு போரின் முடிவிலும் எத்தனை உயிரிழப்புகள், எவ்வளவு அழிவு, கணவனை இழந்த மனைவிகள் என எத்தனையோ பேரின் கண்ணீர் ஒவ்வொரு போரின் வெற்றிக்கு பின்னாலும் மறைந்திருக்கிறது. எனவே போரை நாம் தவிர்த்தால் தான் என்ன? அன்பே சிறந்த அதியமானே, உன் எண்ணம் எனக்கு புரிகிறது. கவிதையை விடு. மிக்க மகிழ்ச்சி. கடல் அலையிட திரண்டிருக்கும் நம் பெருப்படையை கண்டு அந்த அதியமான் அதிர்ந்து போக வேண்டும். அரசே, இப்போது அதியமான் அதிர்ந்தான் போயிருக்கார். அவர் சமாதானமின்றி புலரரை தூது அனுப்பியுள்ளார். என்ன? அதியமான் தூது அனுப்பியுள்ளானா? வரட்டும் வரட்டும். அதியமானிடமிருந்து தூது வரும். அவ்வை நம் படைபலத்தை கண்டு அஞ்சு ஓடுகிறார் பாருங்கள். அதோ ஔவையாரே வந்துவிட்டார். முத்தமிழ் கவியே வருக, தமிழ் மூதாட்டியே வருக, தங்கள் வரவு நல்வரவாகுக. தொண்டைமானின் வரவேற்பை பார்த்தால் என் வருகை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பது போல் தோன்றுகிறது. என் பகைவர் நாட்டிலிருந்து வந்தாலும் தங்கள் தமிழ் புலவர் அல்லவா? தங்கள் வருகையால் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தமிழின் மீது வைத்திருக்கும் அளவற்ற பற்றினை அறியும் போது நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அவ்வையே, மகிழ்ச்சி. வாருங்கள் சற்று என் படைகளை கொட்டிலே பார்க்கலாம். போர் கருவிகளை பார்த்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன்? எத்தனை பெரிய படை ஒலிம்பியோட அரசரோடு அதியமான் மோத போகிறார் என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டாமா? ஓ, அப்படியா? அதையும் தான் பார்ப்போம், வா. அவ்வையே, என் படைக்கருவிகளை பாருங்கள். இத்தனை பெரிய படைகளை கொட்டிலேக்கு முன் பார்த்திருக்கீங்களா? ஆமாம். அடடா, எத்தனை ஆயுதங்கள்! பார்க்கும்போது வியப்பாக இருக்கின்றதல்லவா? ஆமாம், ஆயுதங்கள் அனைத்தும் நெய் பூச பெற்று புத்தம் புதியனவாக காட்சியளிக்கின்றன. அவ்வையே, மன்னன் அதியமானின் படைக்கருவிகளை பற்றி சொல்லுங்கள். அது ஏன் கேட்கிறாய்? அதியமான் அடிக்கடி போர் புரிந்து கொண்டே இருப்பதால் அவனது படைக்கருவிகள் அனைத்தும் பகைவர் உடலை துடித்திருத்த கரைகளுடன் நுனி ஒழிந்தும் கூழ் மலங்கியும் குளிரில் உலகத்தில் கிடைக்கின்றன. அரசே, ஏன் உன்மகம் மாறிவிட்டது? இல்லை அவ்வையே, உங்கள் சொற்கள் என்னை குழப்பிவிட்டன. அப்படி என்ன குழப்பம்? எனது படைக்கருவிகளின்
அழகையும் அளவையும் பாராட்டி கூறினீர்கள். அதை கேட்டு நல்ல பூரிப்படைந்தது. உண்மைதான், உனது படைக்கருவிகள் அனைத்தும் புத்தம் புதியனவாக காட்சியளிக்கின்றன. அடுத்ததாக நீங்கள் மன்னன் அதியமானின் படைக்கருவிகள் போரில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டும் வளைந்தும் நெளிந்தும் கொள்ளனின் உடைகளத்தில் கிடப்பதாகவும் கூறினீர்கள். அதுதான் எனக்கு உண்மையை புரிய வைத்தது. அப்படி என்ன உண்மையை புரிந்து கொண்டாய்? என் போர்க்கருவிகள் தான் என்னிடம் மிகுதியாக இருக்கின்றன. ஆனால் அதிகமான பல போர்களை நடத்தி வெற்றி கண்டவன், போர் அனுபவம் மிக்கவன். அவனோடு போரிடுவது எத்தகைய அழிவை தரும் என்று நான் புரிந்து கொண்டேன். அருமை அருமை, நான் கூறியதன் பொருளை புரிந்து கொண்டாய் அல்லவா? என் கண் திறக்க செய்த தமிழ் மூதாட்டியே, போர் வேண்டாம், இதை அதியமானிடம் கூறிவிடுங்கள். அப்படியா? மிக்க மகிழ்ச்சி தொண்டிமானே, அவ்வாறு கூறிவிடுகிறேன். போர் எல்லாம் மகிழ்ச்சி இந்த உலகம் கொண்டாடட்டும். நான் விடைபெறுகிறேன் மன்னா. நடனமாட வருகிறார்கள் எம் பள்ளி மாணவர்கள். பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பிறந்த பின்னர் யாவரும் மூடே, யாவரும் கேலி. உழைத்து வாழ்ந்தோம், உழைத்து வாழ்வோம். தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாராயனும் நன்மொழியே நம் பொன்மொழியா. பொருளை புறம் தள்ளி பொருளை பொதுவாக்கமே அமைதி செம்மொழியான தமிழ் மொழியா, செம்மொழியான தமிழ் மொழியா, செம்மொழியான தமிழ் மொழியா, செம்மொழியான தமிழ் மொழியா. கம்ப நாட்டாள் வாழும் கவியரசியவை நல்லாலும் எம்மதம் ஏற்று புகழ்கின்றார். எம்மதம் ஏற்று புகழ்கின்றார். எத்தனையோ ஆயிரம் கவிதை நெய்வோர் தரும் தடை அனைத்து குவித்தாக விளங்கும் மொழி. மொழியான தமிழ் மொழியா, செம்மொழியான தமிழ் மொழியா, செம்மொழியா. மொழியான தமிழ் மொழியா. தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி தமிழ் மொழியா. இருக்காங்கல்ல? ஆமா, அதுலயும் கண்ணகி நடிச்ச கோவத்துல சூப்பரா இருந்துச்சுல. கண்ணகியோடைய நடிப்பு என்னை மெய் சிலிர்க்க வச்சிருச்சு தெரியுமா? ஆமா, நான் கண்ணகி கதை கேட்டுதான் இருக்கேன். ஆனா நேர்ல பார்க்கும்போது எவ்வளோ சூப்பரா இருந்துச்சு தெரியுமா? ஆமா ஆமா, நெக்ஸ்ட் மேத்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதுல எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம் வா. சரி வாங்க பார்க்கலாம்.